Dear students, in the previous session we learned composition of two functions. ಈ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆನ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ functions. A function f from x to y, a function f from x to y is defined to be invertible. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ f from x to y ಅಂದರೆ ಸೆಟ್ x ಇಂದ ಸೆಟ್ y ಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. if there exists a function g from y to x. So you can observe here f is a function from x to y and g is a function from y to x, which is the inverse of f, such that g composition f is equal to identity on x and f composition g is equal to identity on y. That is, g composition f is ix and f composition g is equal to iy. Adre the function g is called the inverse of f and it is denoted by f inverse. Andre function f from x to y defined to be invertible if there exists a function g from y to x such that this g composition f is equal to ix and f composition g is equal to iy agbeku. So another way of defining this function is, let us take a function f from x to y be a bijective function. You know that what is a bijective function now. Bijective andre 1 1 ಮತ್ತೆ onto ಆಗಿರುವಂತ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅಂತಹ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ f from x to y be bijective, that is 1 1 and onto, and y small y be any arbitrary element of this set y. By ontoness of f there exists at least one element in element x in capital X such that f of x is equal to y. And by the one-oneness of f this element x is unique. Thus we can define a function, say g from y to x, such that g of y is equal to x. Here g is associated with the function f and it is usually denoted by f inverse anta heltivi. So illi nodi, you can look at this diagram. Here is x, element x, here is element y, this is capital X and this is capital Y, and we have a bijective function f from x to y. Set x in the set y ಗೆ ಒಂದು bijective function ಇದೆ and element x is associated with y ಅಂತಾದ್ರೆ, if there exists a function g from y to x, that is capital Y to capital X, such that f of x is equal to y or g of y is equal to x. G of y is equal to x. First define ಮಾಡಿದ್ದು f of x is equal to y ಅಂತ define ಮಾಡಿದ್ವಿ. If there exists a function from g such that g of y is equal to x, then we say that f inverse is equal to g, where g is called as the inverse of f. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. f x ಇಂದ y ಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ರಿವರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ set y in the set x ಗೆ, that is g from set y to set x given by g of y is equal to x, and this x is unique. This is nothing but the inverse of a function. If the inverse exists, we say that f is invertible. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, if f is invertible then f must be 1 1. if f is invertible, ಈಗ ನೋಡಿ f ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ f is 1 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. f is invertible implies f is 1 1 and onto. If f is invertible, it is 1 1 and onto, that is, it is a bijective function. And conversely, if f is 1 1 and onto, that is implies and implied by anta baritine. If f is 1 1 and onto,
then we can say that f is invertible. ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ f must be invertible. ನಮಗೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ f ಟು ಬಿ ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ f is 1 1 and onto ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾವು ಯೂನಿವರ್ಸನ್ನು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಫಸ್ಟು 1 1 and onto ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. Now let us look at an example of an invertible function so that we can understand the definition clearly. Let f from n to y, andre set of natural numbers to some set y, be a function defined as f of x is equal to 4x plus 3, where set y is equal to set of all y belong to n. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸೇ, such that y is equal to 4x plus 3. y ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 4x plus 3 ಥರ ಇರುತ್ತೆ. For some x belong to n, show that f is invertible and find the inverse ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆನ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಸೆಟ್ y. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ 4x plus 3 ಥರ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ 1 2 3 ಆ ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 7ಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 2 ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 4 2 8 plus 3 11 ಈ ಥರ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂತಹದ್ದೇ ಸೆಟ್ ಅದು y. ಫಾರ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು n 4x plus 3 ಥರ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ವೈಯಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ವೈನಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಸಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವೈ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ವೈ ಅಂದರೆ ವೈ ಆಫ್ ವೈ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೆಟ್ಟು, ಅಂದರೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಸೆಟ್ಟು. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈ ಥರ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆ n to y. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವೈನ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಈಗ ಬೈ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವೈ ಇಲ್ಲಿದೆಲ್ಲ ಈ ವೈ, ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಬೈ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವೈ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ವೈ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4x plus 3. ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸಿಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4x plus 3 ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 4x ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು y minus 3. ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ x ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು y minus 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಥರ ಇದೆ. ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂದರೆ y minus 3 by 4 ಅಂತ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಫೈನ್ g ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಫ್ರಮ್ y ಟು n, y ಇಂದ n-ಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ g ಫ್ರಮ್ y ಟು n. n ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು n ಡೊಮೈನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಇದು ಕೋಡೊಮೈನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಕೋಡೊಮೈನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಡೊಮೈನ್ಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಫ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಜಿ ಫ್ರಮ್ ವೈ ಟು ಎನ್ ಬೈ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಎಕ್ಸು, ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದೇ ತರಹನೇ ತೊಗೋಬೇಕು ನಾವು. ಅದನ್ನು ಜಿ ಆಫ್ ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಮೈನಸ್ 3 ಬೈ 4. ಈಗ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂದರೆ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಜಿ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಎಫ್ is equal to identity on the domain and f composition g is equal to iy ಅಂತ ಆಯ್ತಂದರೆ ಆಗ ನಾವು we can say that this is both 1 1 and onto, hence it is invertible ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ I will consider g composition f of x. So by definition by the definition of composition of functions, g of f of x, this is g of f of x
ಹಾಗಾದರೆ ಜಿ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ 4x + 3 y is equal to 4x + 3 that is f of x. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಜಿ ಆಫ್ 4x + 3 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೋಡೋಣ ಜಿ ಆಫ್ ವೈ ನಾವು ಏನು ಥರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಜಿ ಆಫ್ ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು y - 3/4 ಥರ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ y ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ 4x + 3. ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ 4x + 3 - 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ 3 ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಳಿಯೋದು 4x/4 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಜಿ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಎಫ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಜಿ ಆಫ್ ವೈ. ಎಫ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಜಿ ಆಫ್ ವೈ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ g of y by the composition of two functions. By the definition of composition of two functions, f composition g of y is equal to f of g of y ಆಯಿತು. g of y y - 3/4 ತರಹ ಇದೆ, ಆದರೆ f ಅನ್ನೋದು 4x + 3 ಥರ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 4x ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಹಾಕಬೇಕು, g of y ಹಾಕಬೇಕು, ಅಂದರೆ y - 3/4 ಆಯಿತು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ g of y is equal to, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಜಿ ಆಫ್ ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು y - 3/4 ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ 4x + 3. ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಎಫ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಜಿ ಆಫ್ ವೈನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಜಿ ಆಫ್ ವೈ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಜಿ ಆಫ್ ವೈ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ y - 3/4 ಹಾಕಿದೆ. 4 ಇಂಟು ಈಗ ಎಫಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ, ಲೆಟ್ ಮೀ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಹೀಗೆ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಜಿ ಆಫ್ ವೈ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಜಿ ಆಫ್ ವೈ ಅಂದರೆ 4 ಇಂಟು ಜಿ ಆಫ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ 3. ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4x + 3. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಜಿ ಆಫ್ ವೈ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ 4 ಇಂಟು ಜಿ ಆಫ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ 3 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಜಿ ಆಫ್ ವೈನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ 4 ಇಂಟು ಜಿ ಆಫ್ ವೈ ಈಸ್ y - 3/4 ಪ್ಲಸ್ 3 ಆಯಿತು. 4 ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು y - 3 + 3. y - 3 + 3 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು y. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜಿ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ IN ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಜಿ ಆಫ್ ವೈ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಜಿ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ IN ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಜಿ ಆಫ್ ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸೆಟ್ ವೈ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದೆರಡು ಏನು ಇಂಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ದೀಸ್ ಟು ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ದಟ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್. F is invertible and G is the inverse of F. G is equal to F inverse ಅಂದರೆ G is the inverse of F ಅಂತ. ಸೊ ಟು ಬಿ ಮೋರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್, G of y ಇವಾಗ ನಮಗೆ G of y ಇತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ y - 3/4 ಅಂತ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾದರೆ G of x ಇಲ್ಲಿ x ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ x - 3/4 which is nothing but f inverse. F inverse will be in the form of x - 3/4. g of x ಅಂದರೆ x - 3/4. ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು g of y, that is g is the inverse of f ಅಂತ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಸೊ f is invertible and g is the f inverse. Next we can look at another example which is invertible and we have to find the inverse of f. Let y is equal to set of all n square such that n belong to n. ಅಂದರೆ ಸೆಟ್ y ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ n ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ. ಕನ್ಸಿಡರ್ f ಫ್ರಮ್ n to y, ಅಂದರೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಸೆಟ್ y is the function given by f of n is equal to n square. Show that f is invertible. Find the inverse of f ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಜನರಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ನಾವು ಎರಡು ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ n, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಈಸ್ n ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಈಸ್ y, ಇಲ್ಲಿ n ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದ್ದರೆ ಅದ್ರ 1 ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ.
ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದ್ದರೆ 4 ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದ್ದರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 9 ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಇದು. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ 1 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಿಸ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ಥರ ಅಂತಂದರೆ, ಲೈಕ್ ಎ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆನ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕು. ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ y ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು y ಇಂಪ್ಲೈಸ್, ಇಲ್ಲಿ y ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು y ಮೀನ್ಸ್ y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟು. ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೋಡಿ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎನ್ ಮತ್ತು ಎನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎನ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂತ ಆಯಿತು. y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ y. ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ y ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ರೀಸನ್ ಏನಂದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ರೂಟ್ y ಈ ಫಾರಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್, ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ y. ಎನ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ y ಅಂತ ಆಯಿತು. ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಫೈನ್ g ಫ್ರಮ್ y to n given by g of y is equal to root y. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಿದೆ n is equal to root y ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ g of y is equal to root y ಅಂತ ಆಯಿತು. Now we can consider g composition f of x ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ n ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ g composition f of n ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ g of f of n ಬೈ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ g ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅಂತ ಇರೋದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ g ಆಫ್ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ g ಆಫ್ ವೈ ಅಂದರೆ ರೂಟ್ ವೈ, ಈ ಥರನೇ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಈಗ y ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎನ್. ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂದರೆ ಎನ್ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜಿ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಎನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಫ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಜಿ ಆಫ್ ವೈ. ಎಫ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಜಿ ಆಫ್ ವೈ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಜಿ ಆಫ್ ವೈ ಬೈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಗೈನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಜಿ ಆಫ್ ವೈ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೂಟ್ ವೈ. ಬಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ರೂಟ್ ವೈ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬರೀಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ರೂಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವೈ ಹಿಯರ್, ವೈ. ಸೊ ದಿಸ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಜಿ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು identity on n and f composition g is equal to identity on this y. Hence f is invertible. And f inverse is equal to g. f inverse ಯಾವುದು g ಆಯಿತು. that is g is nothing but the inverse of the given function. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ರಿಪೀಟ್. ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಎಲಿಮೆಂಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊತೀವಿ, ವೈ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ವೈ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೂ ಅದೇ ಥರನೇ. ಆವಾಗ ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಬೈ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಸಾಲ್ವ್ ಫಾರ್ ಎನ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್. ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ಜಿ ಫ್ರಮ್ ವೈ ಟು ಎನ್. ರಿವರ್ಸ್ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆನೇ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅದೇನೇ ರೂಟ್ ವೈ. ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ವೈ, ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎನ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ಏನು ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ಜಿ ಆಫ್ ವೈ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಜಿ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ಎನ್. ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎನ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಜಿ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಜಿ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಜಿ ಆಫ್ ವೈ ಎರಡು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎನ್, ಇಲ್ಲಿ ವೈ, ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಜಿ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆನ್ ದ ಡೊಮೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಜಿ ಈಸ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆನ್ ದ
ಕೋಡೊಮೈನ್. ಹೆನ್ಸ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಿ ಅಂತ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. Here is another important problem on invertible function. Here also we have to show that f is invertible and we have to find the inverse of f. Let f from n to r, set of natural numbers to set of real numbers, be a function defined as f of x is equal to 4x square plus 12x plus 15. Show that f from n to s, where s is the range of f, is invertible. Find the inverse of f. Here f of x is 4x square plus 12x plus 15. So as usual, first let us consider an element. Let us consider y belong to range of the f, that is y belong to s ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಆಗ ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, y is equal to, it's given that it is 4x square plus 12x plus 15. ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ y ಅಂದರೆ y is equal to f of x, which is 4x square plus 12x plus 15 for some x belong to the domain. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಬೈ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೆಥಡ್ ಇದನ್ನು 2x ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 4x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, 2x ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು. 2ab ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ನಮಗೆ. 2ab, ಎ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಿಯರ್, 2x ಅಂತ ಆಗಿದೆ. 2 ಇಂಟು 2 ಇಟ್ ಈಸ್ 4x ಇಂಟು 3 ಬರೆದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ. 12x ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4x ಮಾಡಿದಾಗ 3 ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ 3 ಬರೀತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ರಿಪೀಟ್, 4x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 12x ಪ್ಲಸ್ 15 ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸಿಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ 4x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು 2x ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2ab ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಿದು. ಈಗ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು 2x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿಗೆ 2ab ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ 2a ಇಂಟು ಬಿ ಬರಬೇಕು. ಎ 2x ಆಗೋಯ್ತು. ಹಾಗಾದರೆ ಬಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು? 2 ಇಂಟು 2x ಈಸ್ 4x ಆಯಿತು. 12x ಬೈ 4x ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 3 ಹಿಯರ್. ಹಾಗಾಗಿ 2ab ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿ ಈಸ್ 3. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಿಯರ್. 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ -3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಂತಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 15 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. I have 15 here in the given y, that is f of x. ಹಾಗಾದರೆ y is equal to, this is 2x plus 3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು. ಇದಿಷ್ಟು ನೋಡಿ, a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2ab ಪ್ಲಸ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ 9, -9 ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. 15 ಮೈನಸ್ 9 ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ 6 ಇಯರ್. 2x ಪ್ಲಸ್ 3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 6 ಅಂತ ಆಯಿತು. ಲೆಟ್ ಮೀ ಸಾಲ್ವ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 2x ಪ್ಲಸ್ 3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು y ಮೈನಸ್ 6 ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ 2x ಪ್ಲಸ್ 3 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ y ಮೈನಸ್ 6 ಅಂತ ಆಯಿತು. ಆರ್ 2x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ y ಮೈನಸ್ 6 ಮೈನಸ್ 3 ಬರುತ್ತೆ. ಆರ್ x is equal to square root of y minus 6 minus 3 divided by 2. This is x. Here y is greater than or equal to 6. Y must be greater than or equal to 6. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬರಿಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಸ್ y is greater than or equal to 6 ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ 6ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಇದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲಿ, ಎಸ್ ಈಸ್ ಎ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಾವು y is greater than or equal to 6 ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ನೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫೈನ್ g. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ y ಮೈನಸ್ 6 ಮೈನಸ್ 3/2 ಅಂತ ಏನು ಬಂದಿದೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದೇ g ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಫೈನ್ g ಫ್ರಮ್ ಎಸ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೇಂಜ್ ಸೆಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೊಮೈನ್ಗೆ ಎಸ್ ಟು ಎನ್. ಡಿಫೈನ್ g ಫ್ರಮ್ ಎಸ್ ಟು ಎನ್
by g of y. g of y is equal to ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ನೋಡಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ y minus 6 minus 3 divided by 2. This is g of y. Now we have to find the composition function, that is g composition f of x and f composition g of y. So g composition f of x find out ಮಾಡಬೇಕು. That is nothing but g of f of x. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ g of y ಅಂದರೆ ಇದು y ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ f of x ಹಾಕಬೇಕು. So it is root of f of x minus 6 minus 3 divided by 2. In place of y I have f of x. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನೇನು ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಅಲ್ಲಿ f of x ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ y ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಬಟ್ f of x is nothing but we have seen that it is 2x plus 3 whole square. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂತ. 2x plus 3 whole square plus 6 minus 6 minus 3 divided by 2 ಅಂದರೆ f of x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. 2x plus 3 whole square plus 6 minus 6 ಇಲ್ಲಿದ್ದೇ ಇದೆ minus 3 ಆಯಿತು. ದಿಸ್ ಈಸ್ g ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ f of x. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ 6 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿತ್ತು, 6 ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗೋಯಿತು. ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 2x plus 3 whole square ಉಳಿತು. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2x plus 3 ಬಿಕಾಸ್ ರೂಟ್ ಕೂಡ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಯಿತು ನೋಡಿ. ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 2x plus 3 whole square ಅಂದರೆ 2x plus 3 minus 3 divided by 2. ಈಗ 3 ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ 2x by 2 which is equal to x. So this shows that g composition f is equal to identity on this set n. Next I have to consider f composition g of y. f composition g of y na find out ಮಾಡೋಣ. We'll compute this f composition g of y. That is nothing but f of g of y. f of g of y ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ g of y ಅಂದರೆ ರೂಟ್ ಆಫ್ y minus 6 minus 3 whole square by 2 ಅಂತಿದೆ. ಬಟ್ f of x ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಕಾಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ 2x plus 3. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಕಾಲ್ ಹಿಯರ್ f of x is equal to 2x plus 3 whole square plus 6 ಅಂತ ನಾವು ರೀಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 4x square plus 12x plus 15 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ಅದನ್ನು ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಜಿ ಆಫ್ ವೈ ಹಾಕಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ 2 ಇಂಟು ಜಿ ಆಫ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ 3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ 6 ನೋಡಿ ಜಿ ಆಫ್ ವೈ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಜಿ ಆಫ್ ವೈ. ಸೊ 2 ಇಂಟು ಜಿ ಆಫ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ 3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ 6. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಜಿ ಆಫ್ ವೈ. ಸೊ ಜಿ ಆಫ್ ವೈ ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿಂದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. g of y is nothing but square root of y minus 6 minus 3 divided by 2 plus 3 whole square plus 6 ಈ ಥರ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ 2 ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಯಿತು. ವೆನ್ ದಿಸ್ 2 is eliminated we are left with, we'll write square root of y minus 6 minus 3 plus 3 whole square plus 6 ಅಂತ ಆಯಿತು. ಸೊ 3 ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇದೆ. ರೂಟ್ ಆಫ್ y minus 6 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ y minus 6 plus 6 which is equal to y. 6 ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ, y ಆಯಿತು. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ f composition g of y, that is f composition g of y is equal to iy. So g composition f is in and f composition g is iy ಅಂತ ಆಗಿದ್ರಿಂದ that is this is is, sorry this is is. ರೇಂಜ್ ಸೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ n to s ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ರೇಂಜ್ ಸೆಟ್ಟನ್ನೇ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದು. f composition g is identity on s. This implies that f is invertible and f inverse is nothing but g. g ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಫೈಂಡ್ f inverse ಅಂದಿದ್ರೆ g ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್
y minus 6 minus 3 by 2 ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ g, that is g of y. So g of x ಬೇಕಂದ್ರೆ replace y by x. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ಥೀರಮ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.